I welcome you all parents in behalf of media team. So across India Bank, we have two branches from Delhi. Last year we celebrated 9th anniversary and June. Last Achievers Week was in June. So same we have Achievers Week after 1 year here. It will be in December. We are supposed to do the Achievers Week. Because of some factors, we are not done. So now we are happy, as Madam said. So a lot of introduction about media is that those who are not knowing. So but this is the time where we can celebrate and you can also share your feelings, struggles so that other will get benefit. Your struggle is one of the most recent to get achieved and moreover get motivated maybe 1 year or 2 years continuously without as usually I will tell 1 year படிக்கிறது 2 வருஷம் படிக்கிறது 3 years படிக்கிறது it's that rules are there. So 6 months, 3 months also students are there. So usually whatever simple dialogue, 3 months student those who got job they are God bless child because we all know that we all struggled for more than 9 to 10 years to get a job. In 2009 to 14. So yaarallam mudicittu immediate to get a job it's really great. And those who struggle and they get a job, they know the value of the job. Almost everyone is clubbing together and going across various part of the country, starting from Jammu and till Mangalagiri. So this is the proud moment and as well as you know, media has started in 2016. I'm the one who started small background with limited students, the child cooking students in my home 2016, where I was 2014 I started unofficially, but 2016 officially we started. So with 10 candidates, with nearly 10 candidates who got Sanskrit first attempt, they got placed in army and many hospitals. 10 students, that is usually 15 days class. The மாதிரி ஒரு 3 months கிடையாது, right? 15 days now, 20 days now. So that was the thing which motivated slowly and came with more students. 2018, we are the team. Mr. Model sir are not here, who is the psychiatric faculty. And the madam who is introducing about media, I think only students. You all know that getting the job is difficult and quitting the job is more difficult, right? So I quitted job with the support of them because of 10 years of service in AIMS as well as JIPMER, ESI. Finally, we took a decision 2023 with the support of these members. I'm going to take the risk, leaving the job of 1,25,000 salary, last salary which I got 2023 November. Still, I feel I'm not in the clinical to work. I'm very proud that always we work in clinical. But sometimes we have to take the risk. Risk illana life la onnum illa. So ipo free ah jolly ah or 10 days Delhi, 15 days Pondicherry, endha or tension illa. Senior கிட்ட போய் லீவ் கேட்கணும். ஏன்னு கிட்ட மேடம் ப்ளீஸ் கிவ் மீ லீவ், லாஸ் ஆஃப் பே வாங்கி ஒரு மெமோ வாங்கி 2 மெமோ வாங்கி 3 மெமோ வாங்கி 4th மெமோ வரதுக்குள்ள ரிசைனே பண்ணிட்டேன். அது மாதிரி மோஸ்ட் லாட் ஆஃப் மெமோ அண்ட் it is very difficult to take a leave and come from Delhi. 2022 la start us in the journey which we started offline batch in Puducherry, first institute. So we are having the classes for a 5 days program in 2018, the first crash course in SRM college. 5 days program la vandu morning 8:30 to 6:30 whole BS nursing. That is the first entry of our meteor. It's one of the old institute, people are not aware. It is my initiative which I have seen the people from various part of India who's working in AIMS, and because we also from the background of low middle class family and we know the nurses who are suffering of 2,500, 3,500 salary in 2009 and 10, which I got salary of first salary of 2,500. So in the mari ஒரு option வந்து we get an option with work in Delhi. After going there we get salary. ஒரு salary வந்து ஒரு 45,000 salary வாங்கும்போது 2010 ல it was a proud moment. That moment itself I started, I don't know, in my blood maybe I started to do the service for the student. Freely I called them and they came and they written the exam. 2010 ல இருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்புறமா why we can implement many people to come to North India or various aims. ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு வரைக்கும் people are suffering. You all know that. We also know that. My batchmate are from government only. So I studied fully in government sectors only, MMC and AIMS. So private la படிச்ச ஒரு exposure இல்ல, but still government la வந்து we have
Lot of our team members working PSC for 6-7 years, who's in contract basis, 18,000 salary. It's a worst scenario for nurses, as you all aware of that. BS nursing, ஜிப்மரோ இல்லை மதர் தெரசாலோ முடிச்சவங்க உடனே கேப்சர் பண்ணி வந்துடுறாங்க. ப்ரைவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் மேக்கிங் லிட்டில் ஸ்ட்ரகிள். அதில் ஒரு ஜென்யூனாக ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹூஸ் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹூ ஸ்டடிங் வெரி வெல், அவங்களே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க. பட் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் டெல்லிங் கம்பேரிங் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட். Private students, it will take time for 6 months or 1 year. Okay, உங்களால வந்து within 2 months, 3 months achieve பண்றது difficult. The nursing education is going very poor in the private sectors, which you all know that, right? And I know especially because I'm in this field for last 10 years. You are studying but still lot of things to learn from the government students. who are advantage na they get a good clinical exposure and they are coming the merit, so they are clearing. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட வரவங்க private students are there. We have talked to them also. Many private students also they are clearing, but little 6 months or 1 year. உங்களோட கான்ஃபிடென்ட் பாசிட்டிவிட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் ஸ்டே லாங் ஃபார் 1 or 2 years. So all are equal to us. They are making proud immediately. You are making proud after 1 year or 1.5 year. But almost same தான். ஒரே ஒரு கோல் என்னன்னா everyone should get a job. மீட்டியர்னாவே ஜாப் தான். French word, meteor word, future aspiration is a job, right? So we started in 2022 in August, first batch in Kalki Medicals nearby. அப்புறம் ஸ்லோவாக டெவலப் பண்ணி வரும்போது நார்த் செட் இயர்லி ஒன்ஸ் இருந்தாவே சந்தோஷமாக இருந்திருப்பேன், வேலையும் விட்டுருக்க மாட்டேன். இயர்லி ஒன்ஸ் இட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி. பிளான் பண்ணி ஆகஸ்ட் 15 to செப்டம்பர் 15 வரைக்கும் ஒரு இயல் எழுதி வச்சிருக்கோம் முன்னாடியே, ஜனவரிலேயே. பிகாஸ் வி நோ தட் செப்டம்பர் 18 எக்ஸாம் வில் கம். ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் இயல் எடுக்க மாட்டேன் மோஸ்ட்லி. I take EL only that during the exam. Suddenly 2 times, அதுவும் 2 exam. How to manage? அதான் சொன்னல ஒரு 3 மெமோ வந்துச்சு. சரி நாலாவது why? Because I was in loss of pay. Loss of pay na உங்களுக்கு you should aware of those who are working. Loss of pay na EL இல்ல, CL கிடையாது, nothing is there. So without pay. ஒரு 1 year without pay I worked. ஒரு மெமோனா என்ன? I will send a medical certificate. Since parents are getting treated some private hospitals, I'll send the certificate. I'll utilize that reason for this reason. இப்படி தான் ஓடிச்சு ஒரு வருஷம். பட் அட் சர்டன் டைம் அப்புறம் பார்த்தா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், வெரி டிஃபிகல்ட். அதனால ஏப்ரல் ஒரு எக்ஸாம், மே ஒரு எக்ஸாம், திருப்பி ரிலாக்ஸ் பண்ணி வரக்குள்ள திருப்பி செப்டம்பர் அக்டோபர் ஒரு எக்ஸாம். 4 exams yearன்றப்போ we should take the decision. They are the one gem of the meteors who supported. Actually I took the risk, but they are providing their free service, mentor and everything. And now I'm freely going here and there, taking classes. ஒரு mentally relaxation இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன, why I'm giving this, லைஃப்ல வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறது ஒரு கண்டிப்பாக எடுத்து ஆகணும். 1 year 2 years ஓகே. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே we got a ஜாப்னா வந்து that I said God bless the child you are if you are getting first attempt. Okay, because my job is 13th attempt. First attempt வந்து my wife is the first attempt. பாத்துங்க, both are joining together in AIIMS 2013-14. When I joined in JIPMER, after 6 months பார்த்தேன் JIPMER வேலைக்கு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு we resigned and we went AIIMS. My hometown nearby only, but why I should take the risk? அந்த ரிஸ்க் தான் இன்னைக்கு you are here. இல்லைன்னா இங்க இருந்தா லோக்கல் பாலிடிக்ஸ்னா அப்பயே JIPMER 6 monthsலேயே மாமா சித்தப்பா எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, பேஷண்ட் கேர் இதுலயே போயிட்டோம் லைஃப், ரைட்? ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அந்த 6 months we can't able to work. So after 6 months I worked in JIPMER in still I remember pediatric what I usually tell in during class also. அதாவது வச்சு செய்வாங்க சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி தான். இது வெரி டிஃபிகல்ட். 2% 70 patients. அதாவது 2007க்கு அப்புறம் 2013 I am going to clinical. கண்டினியூஸாக ஸ்டடீஸு, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு சிவகாசி GH எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து தென் 2 years ஸ்டடி, தென் 1 year டியூட்டர், தென் ஐ கேம் டு JIPMER. 7 hours ஸ்டாண்டிங், impossible. 7 hours யார்? only 10 to 15 minutes was lunch time. 1 o'clock 1:30, அப்புறம் டியூஸ் 2 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணால் 4 o'clock தான் முடியுது. Because 2 members 70 patients, அதுவும் பீடியாட்ரிக்ல. I said 3 months I worked sincerely. 4th month 1 month medical. Chicken pox reactivate ஆயிடுச்சு, herpes zoster because of stress. 2 months medical. 6th month I left and I joined in AIIMS. So wife la வந்து 2013 passed out, she joined in within 3 months. Luck தான், because God bless child அவ்வளோ. Maybe I returned more than 13 exam, எல்லா எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணுவோம். பட் luck, sometimes you are lucky and you are blessed, கண்டிப்பா கிடைக்கும். பட் try until you get success.
My advice is that those who are joining for online also, we are having more than 1,000 every batch. இவ்வளோ பேர் படிக்கிறீங்க, பட் பாதி பேர் தான் வந்து you are reaching the level. Remaining half of the people, they are, I don't know where they are going. So you are paying the money and you have to utilize 4 months properly or 6 months. So 12,000 pay பண்றீங்கன்னா ஒரு 4 months ப்ராப்பரா வந்து full time உட்காந்து படிங்க. Mentally relax and you motivate your friends. பாருங்க லாஸ்ட் எய்ம்ஸ்ல we had prelims, you know, achievers, but anyway near miss candidate they will crack next exam. ஒரு 1800 members வந்து ஜாயின் பண்றாங்க. அதுல ஒரு 300 members தான் live classes they are attending. I don't know, I usually tell in class also. Then why they are joining? ரெண்டு விஷயம் லைஃப்ல இருக்கணும். ஒன்னு ரிஸ்க் எடுக்கணும், இல்லனா ஜாயினே பண்ணக்கூடாது. Usually I tell you don't want to give your money waste and try பண்ணுவோம், கிடைச்சா பார்ப்போம், இல்லனா பிரைவேட்லயே கண்டினியூ பண்ணுவோம், இல்லனா ஹேட் ஏச் முடிச்சிட்டு துபாய் இல்ல சவுதி இல்லனா எங்கனா போலாம். So you have a lot of chance. இங்கே உங்களுக்கு ஒரு 90,000 salary இருக்கும்போது why you are not, people are not taking risk? Okay, so riskன்றது ஒரு 6 month or 1 year ஜாயின் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் எடுக்காம இருக்கவங்க, இட்ஸ் I don't know how many people are attending online. Still Tamil Nadu nurses, they don't have awareness. Not even 20%, I tell. 80% people are என்கொயரி வரும்போது சரியும் ஒரு என்கொயரி வரும், சார் ஜாயின் பண்ணா ஜாப் கிடைச்சிருமா? என்கொயரி வந்தா ஃபர்ஸ்ட் என்கொயரி, ஜாயின் பண்ணா ஜாப் கிடைச்சிருமா? கண்டிப்பா கிடைக்குமா? how it will get? ஸோ எங்கே வரணும்னா, சார் ஐம் ஒர்க்கிங் அப்போலோ, படிச்சுட்டே ஒர்க் பண்ணாலும் ஜாப் கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக கிடைக்குமா? அதுக்கும் ஆன்சர் கிடைக்கும் தான். சார் நான் ஃபுல் டைமாக படிக்கிறேன் சார், கிடைக்குமா? எஸ் யூ வில் கெட். சார் ஐ ஹாவ் 2 child 3 child, how? எஸ் யூ வில் கெட். we won't tell you won't get, but it's all your potential and knowledge, how you utilize. Okay, உங்களோட parent support, உங்களோட husband support, we are supporting 50%, and your support, your dedication and your family support, your mother-in-law, father-in-law, எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் லைஃப்ல, இருக்கா? we are facing என்கொயரி வரும்போது பாதி பேர் விட்டு ஓடிடுறாங்க, சார் எங்க ஹஸ்பண்ட் அலோவ் பண்ண மாட்டாரு, மதர்-இன்-லா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஜாப் கிடைச்ச பிறகு எல்லாரும் அலோவ் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா 80,000 salary இல்லை. ஓகே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் once you will get. இன்னும் 2-3 years, I usually tell, after 3 years not set a dip down ஆகி desaturate ஆகி 2 years once வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? where you will go? Some 8% you leaving the course, not continuing the course. நிறைய பேர் கண்டினியூ பண்ண மாட்டீங்க. easy to crack the exam, easy to crack the exam. only thing your focus and concentration, dedication தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு என்ன maximum well qualified faculties and well trained faculties, I am sure, since I have exposed and கூட தமிழ்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க, அகாடமி இருக்காங்க, நிறைய பேர் we are competing, and I am alone with my faculty, we are competing across India. You know, everyone are pushing me, they want to see how this achievers percentage 70%, how they are getting, how we are getting 70%. It is only because of me and my faculties, or not any other reason, your effort. We are getting short-term for 3 months or 4 months, daily we are bringing the experience, whatever we face in our life, family, and whatever departmental side experience we have, completely we are sharing with you. And you know that because you are once clear to the job question, we are leaving the practice of clinical. So I used to tell you, we go for clinical, and after 1 month we are putting the photos. Because last time we made a small mistake, by mistake. Work page on kind actually. எங்க காலேஜ்ல படிச்ச முக்காவாசி வந்து இமீடியட்டா ஜாயின் பண்ணாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் them செக்யூர்ட் ஜாப். நான் சைட் அந்த ஜாப் மாதிரி. ஆனா நான் போயிட்டு வேற சென்னையில போய் வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே வந்து நார்த் ஷாரன் வந்து எழுதினேன். ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அந்த மாதிரி கிளியர் பண்ண ஆக்சுவலி. அப்ப ஏதோ கிளாஸ் போல நான். ஆனா மெயின்ஸ் ரேங்க் வந்து 4000 அபவ் இருந்தனால நல்லா போனதுல எந்த ஒரு ஜாப்பும் செக்யூர் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறமேட்டா தான் எனக்கு வந்து நல்லா தோணுச்சு, எல்லாருமே ஜாப் வாங்குறாங்க, நம்மளால ஏன் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அக்டோபர் லாஸ்டா வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ வந்து முன்னாடி படிச்ச என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டப்போ அவங்க எல்லாருமே என்ன மோட்டிவேட் தான் பண்ணாங்க. உன்னால முடியும், ஏன் உன்னால முடியாது, படி, கண்டிப்பா உன்னால நல்ல ரேங்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் படிக்கும் போது சார் சொன்னதுதான், ஆர்கே சார் சொன்னதுதான், எப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே சொல்லுவாங்க நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும், எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே யூஸ் ஆகுது. நோட்ஸ் எடுக்கும் போது சைட்ல வந்து நீங்க கேப் விட்டு எழுதணும், பின்னாடி ஆட் அப் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும், அது எல்லாமே எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே யூஸ் ஆகுது. நீங்க எல்லாமே அந்த ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணாலே ஆக்சுவலி போதும்.
நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே வந்து ஆக்சுவலி 10 to 12 hours படிப்பேன் நான். ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணாம ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே எனக்கு வேணும், நல்ல ரேங்க் வேணும் தான் படிச்சேன் நான். மங்களகிரியில வேணும், மங்களகிரியில அப்ப வேகன்சி ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வேகன்சி வந்து 40 பிளேஸ் ஆகணும், நல்ல ரேங்க் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன புஷ் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நான். எவ்வளோ நேரம் 10 to 12 hours 2:30 வரைக்கும் படிக்காம 2:30 படிச்சுட்டு தான் தூங்குவேன். அந்த ஒரு மந்த்துக்கு முன்னாடியே ஷெட்யூல் போட்டுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஒரு டேக்குமே என்கிட்ட ஷெட்யூல் இருக்கும். அந்த ஷெட்யூல் முடிக்காம நான் தூங்கவே மாட்டேன். நான் வந்து போன தடவை யார் ஒன்று எடுத்தவங்களுடைய இன்டர்வியூஸ்லாம் கேட்டப்போ எனக்கு தோணுது வந்து அப்போல வந்து நான் வந்து என்னோட மைண்ட் வந்து கண்டிப்பா நம்மளும் இப்படி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கணும், அதுக்கு நம்ம நல்ல ஒரு ரேங்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஃபுல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன். சிஆர்ஏ எழுதினேன் நான். அப்போ பிப்ரவரி சிஆர்ஏ எழுதினேன். சிஆர்ஏ எழுதினப்போ சிஆர்ஏ நான் ரேங்க் 16 எடுத்தேன் ஆக்சுவலி. சிஆர்ஏ கிளியர் பண்ணோடனே நான் கொஞ்சம் லெத்தாஜிக் ஆயிட்டேன். அதுதான் நமக்கு ஒரு ஜாப் கிடைச்சிருச்சு இல்லை, அப்படியே நம்ம இன்னும் திரும்ப புஷ்அப் பண்ணி ஒரு 10 to 12 hours படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து எனக்கு ட்ராபேக் ஆனது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல என்னுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு எனக்கு வரல. அப்புறம் திரும்ப புஷ் பண்ணி திரும்ப படிக்க ஆரம்பிச்சு தான் வந்தேன். ஸோ நான் என்ன இதில் சொல்ல வரேன்னா, ஒரு 4 months ஆஃப் கன்சிஸ்டண்டா ஒரு நாள் கூட வர மாட்டேன், ரூமை விட்டு வெளியில வர மாட்டேன், வீட்டை விட்டு வெளியில வர மாட்டேன். ஏன்னா நான் என்னோட ஜாப்ல இருந்து அப்ஸ்காண்ட் ஆகி வந்துட்டேன். வெளியில போனா என்ன கேட்பாங்க, ஏன் நீ வெளியில வந்துட்ட, ஏன் நீ எப்போ வந்த நீ அப்படின்னு கேட்பாங்களோ சொல்லிட்டு நான் வீட்டை விட்டு வெளியில வர மாட்டேன். ஃபுல்லா படிச்சுட்டு தான் இருப்பேன். என் அம்மாவே சொல்லுவாங்க, ஏமா அப்படி படிக்கிற, தூங்குமா, வடிக்கிற ஆயிட போது அப்படின்னு. இல்லம்மா ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோகன் பாபு சார். எல்லா எக்ஸாம் முன்னாடியுமே சார் கிட்ட பேசாம நான் போகவே மாட்டேன். சிஆர்இ, ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ் எல்லாத்துமே சார் என்ன சொல்றாங்களோ சாரோட கைடன்ஸ் மாதிரி எனக்கு இது வரைக்கும் இத்தனை வருஷம் வரைக்கும் யாருமே அப்படி ஒரு மென்டார்ஷிப் எனக்கு கிடைச்சது கிடையாது. ஸோ மோகன் பாபு சார், அப்புறம் ஆர்கே சார் வந்து கிளாஸஸ்ல சொன்ன சினாரியோ மிஸ்ஸஸ் கொஸ்டின் ஆகிட்டோம் இல்லை அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் பார்க்குறப்போ எப்படிடா இதெல்லாம் இவ்வளோ எப்படி ஒருத்தவங்களால வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெலிவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. ரொம்பவே கிரேட் சார் நீங்க. தேங்க்யூ சார். அப்புறம் ரஞ்சனி மேம் தேங்க்யூ மேம். ஓபிசி வந்து அப்போவே எனக்கு காலேஜே ரொம்ப பிடிக்கும் ஓபிசி. ஆக்சுவலி ஆனால் அதை எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த பெருமையோட பாட்னா சும்மா சொன்னாலே போதும். ஆனால் அதுக்கு நாங்கள் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து மாடல் வச்சு சொல்றது, தென் டெலிவரி ப்ராசஸ் அதை சொல்றது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் மேம். தேங்க்யூ மேம். அப்புறம் மணிஷோடைய கிளாஸ் எனக்கு வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி யாருடைய ஃபேஸ்மே தெரியாது. எனக்கு ஃபுல்லாக அவங்களுடைய வாய்ஸ், அவங்களுடைய நோட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். ஆக்சுவலி சாருடைய கிளாஸ் வந்து காலேஜ் எனக்கு பீரியட்ஸ் பிடிச்சாலுமே கூட நிறைய சிஸ்டம் வந்து நான் மிஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி எனக்கு என்னன்னா எந்த நோட்ஸ் நான் படிச்சாலுமே மீடியாவுடைய நோட்ஸ் மாதிரி அவ்வளோ ஒரு ஹை பர்ஃபெக்ஷனுக்கு எதுவுமே எனக்கு வந்தது கிடையாது. இவங்க கொடுத்த 10,000 MCQs இருக்கட்டும், தென் வந்து டெய்லி அந்த எல்லாமே ப்ரிலிம்ஸ் அப்படிலாம் ரொம்ப லெத்தாஜிக் ஆகி படிக்கலன்னு சொன்னாங்க. வெறும் எல்லாமே மட்டும்தான் படிச்சுட்டு போனேனே. அதுக்கு கொஞ்சம் பர்சனல் கம்மியாக இருந்தது, இருந்தாலுமே என்னால் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இவங்க கண்டென்ட் படிச்சா அதுவே போதும் என்ன. தென் வந்து என் அம்மாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணேன் நான். என் அம்மா தான் வந்து த அயன் லேடி நான் பார்த்தது என் லைஃப்ல. ஏன்னா வந்து நாங்கள் ரொம்ப லோ மிடில் கிளாஸ் இருந்தாலுமே கூட நான் வேலையை வந்து வந்துடுவா அப்படின்னு கேட்டப்போ வந்துடு, வந்து படி, இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் பர்சனாக தான் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்குமே. அதை வச்சுட்டு அவங்க படி பரவாயில்ல நாங்க பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்குமே வந்து எங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அம்மாவுக்கு. அப்புறம் என்ன கைட் பண்ணிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் பாக்கியலட்சுமி, அவங்க வந்து நான் எப்போ கால் பண்ணாலுமே உன்னால முடியும் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடீஸ் வைக்கவும் சரி, நான் பர்சனலாக மோட்டிவேட் பண்ணுறதும் சரி. தென் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் என்னோட டெய்லி ஸ்ட்ரீட் மைண்ட் பார்த்து நீ படிச்சுட்டு தான் இருக்கியா, கரெக்டாக தூங்குறியா, தென் ஏதாவது புக்ஸ் வேணுமா அதுக்கு, தென் என்னோட கோர்ஸ் இல்லாமல் காசு இருக்காது எனக்கு. திடீர்னு 1,000 rupees கோர்ஸ் 1,000 அதுக்கு காசு இருக்காது. அதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு. நீ படி, உனக்கு வேணுமா நாங்கள் தரோம், உனக்கு என்ன நீ ஏர்ன் பண்ண நீ ஹெல்ப் பண்ண போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தரதா இருக்கட்டும். தென் வந்து
ஆக்சுவலாக எங்கள் ஊரெல்லாம் யாரும் படிக்கவே வைக்க மாட்டாங்க. என் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட பேரண்ட்ஸுக்கு தான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன். அவ்வளோ வசதியும் கிடையாது. எங்கள் அம்மா அப்பா கூலி வேலை பார்த்தா எனக்கு படிக்க வச்சாங்க. நாங்களே கலெக்டர் வேலை எல்லாமே பார்ப்போம். ஆனால் பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரே காரணத்துக்காக கவர்மெண்ட் அங்கெல்லாம் கிடைக்கலனாலும் 990 தான் எடுத்திருந்தேன் 2017. ஆனால் அப்போவே எனக்கு லட்சக்கணக்கில் கட்டி கடன் வாங்கி எல்லாமே பண்ணி எனக்கு படிக்க வச்சாங்க. அது எனக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸே கிடையாது. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸே எனக்கு கிடையாது. எம்ஆர்பி மட்டும்தான் என்னோட எக்ஸாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் கோயம்புத்தூர்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாயின் பண்ணி நான் சித்திரை காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் சொல்லிட்டு பிரைவேட் காலேஜ் மதுரையில படித்தேன். அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாயின் பண்ணி ஜிகேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு. ஒரு 2 years 9 months ஒர்க் பண்ணேன். அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி எய்ம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, சும்மா ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்க என்னோட சீனியர்ஸ் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு புக்ஸ் வாங்கி நான் படிச்சேன். புக்ஸ் வாங்கி படிச்சப்போ என்னால அவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண முடியல. 2018 ஜிப்மார்ல எனக்கு நெகட்டிவ் மார்க் அதை பத்தி ஒரு அவேர்னஸே கிடையாது. 50 கரெக்ட் 50 தப்பு அந்த மாதிரி வந்துட்டு செலக்ட் ஆகி இங்க ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வந்திருக்கேன். அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் பாண்டிச்சேரிக்கு ஜிப்மார்க்கு வந்திருக்கேன். அப்பவுமே பேரண்ட்ஸால வர முடியல, தம்பி வந்திருக்கேன். வந்து அப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் மோட்டிவேட் ஆகி நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிச்சு நிறைய ஆன்லைன் யூடியூப் கிளாஸ் எல்லாம் பார்த்து படிச்சுட்டு இருப்பேன். அப்போ 8 hours ஒர்க் எனக்கு ஒர்க் போயிட்டு நைட் குடியில படிக்கிறது, அப்பப்போ நிறைய திங்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது, அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்தேன். 2024 ஜிப்மார் எடுத்து வெளியே வரும்போது கார்ட் கிரேஸ் தான் சொல்லணும். மீடியாவோட காம்ப்ளீட் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. அது கிடைச்ச உடனே அதை பத்தி பார்த்த உடனே எனக்கு ஜாபை பிக் பண்றது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியல. உடனே ரிசைன் கொடுத்துட்டாரு. ஒரு 1 month வீட்டுல தான் இருந்தேன். கேட்டுட்டு இருந்தா அப்போ வந்து இங்க டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை. நான் டிசம்பர்ல தான் ஜாயின் பண்ணேன். டிசம்பர்ல ஜாயின் பண்ணி 4 months தான் படிச்சேன். 4 months படிச்ச உடனே எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிச்சு. ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கல. எனக்கு அந்த எக்ஸாம் எழுதி வந்தோடனே எனக்கு பர்சனலா நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அப்ப கிடைக்காதனால நான் வந்து கொஞ்சம் விட்டுட்டேன். அது ஏதாவது மதுரையிலேயே பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அடுத்து கிளாஸ் கோர்ஸ் அடுத்து மார்ச் 9 ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்யூம்லாம் ரெடி பண்ணி அந்த ஜாப் பண்ண இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து அந்த ஒரு 10 days எதையுமே ஃபாலோ பண்றேன். ராஜ்கோட் சார் தான் நான் தப்பு பண்ணோம். சார் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் ஃபாலோ பண்ணதுனாலதான் என்னால 2 and 3 ரேங்க் வந்து வாங்க முடிஞ்சுச்சு. எல்லாருமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிருக்கேன். எங்க ஃபேமிலியில நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராஜுவேட், ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட். என்னோட பேரண்ட்ஸ் என் லைஃப்ல ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது பொண்ணுங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க, பசங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. ஒரு இவ்வளோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காம பொண்ணுங்களை படிக்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்காக ரொம்ப டைம் பண்றேன். அவங்களுக்கு கிளாஸ் மாடிக்குள்ள போட்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் என்னோட வீட்டுல வந்து எழுதி போடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் படிச்சுட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு கிளாஸ் நடத்துனாங்கன்னா என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு கவனிப்பேன். மறுநாள் அதை கண்டிப்பா ரிவைஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ரெக்கார்டிங் போட்டு எல்லாம் நோட்ஸ் எனக்கு கேட்குது. ஏன்னா நான் ஒரு 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை படிச்சதுக்கு எனக்கு ஓரளவு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கு. அதனால எனக்கு அந்த ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சு அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து அப்புறம் சார் சொல்ற கீவெல்லாம் அப்பப்போ நோட் பண்ணி எந்த ஒரு கிளாஸுமே எனக்கு கிளிக் பண்ணது கிடையாது. எல்லா கிளாஸுமே எனக்கு ஈவன் நான் சாரோட எல்லாம் பைக்ல எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கும்போது பைக்லயோ பஸ்ல கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ஒன்லி மீடியர் அந்த கண்டென்ட் மட்டும் தான் படிச்ச, வேற எந்த கண்டென்ட்டுமே நான் படிக்கிறேன். மீடியர் கண்டென்ட் மட்டுமே நீங்க படிச்சா போதும், அதுவே உங்களுக்கு கனெக்டா இருக்கும். Thanks for being என்னோட சீனியர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது சீனியர்ஸ் அவங்களும் கொஞ்சம்
அம்பேத்கர் காலேஜில் படித்தேன். 13 to 17 பேட்ச். 1587 எய்ம்ஸ் ஃபார்மரில் செலக்ட் ஆகிட்டேன். நான் எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ அந்த அளவுக்கு என்னதான் எவ்வளோதான் எத்தனை சயின்ஸ் சொன்னாலும் அதெல்லாம் வந்து பத்தவே பத்தாது. என்னோட லைஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஈவெண்ட், ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு இதுனா அது இந்த ஈவெண்ட் தான். ரொம்ப பெரிய டைம் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் மீடியா அகாடமிக்கு தான் பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஜேர்னி. நான் எழுதுறது வந்து 10 more than 10 எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன். இது வந்து என்னுடைய 11th எக்ஸாம். ஆனால் மீடியாவில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அட்டம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டே நாசர் பிலிம்ஸ் வந்து தேர்ட் அட்டம், நாசர் மெயின்ஸ் எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட். ரொம்பவே எனக்கு ரொம்ப எப்படி என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஸோ 17ல முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நிறைய அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லாதனால சரியாவே படிக்கவே இல்லை. ஒழுங்கா உருப்படியாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னா 2023 டிசம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2000 இப்போ மே 1 year 5 monthல கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். நான் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு என்னன்னா, நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இதே பாண்டிச்சேரியில் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, அந்த அகாடமியில் போய் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அங்கே மந்த்லி 2000 பேமெண்ட் சொன்னாங்க. மீட்டியில் 12,000 14,000 பேமெண்ட் கட்டணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தெரியாதனமா அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஒரு 5 months அங்கே படித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அந்த மேடமே என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பியிருக்காங்க, நீங்கள் இனிமேல் வந்து கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம், நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக நாசர் 7க்கும் ஜிக்மருக்கும் 1 week முன்னாடி எனக்கு இந்த மெசேஜ் அனுப்புறாங்க. அது எதுக்கு அனுப்புனாங்கன்னு நான் இது வரைக்கும் கேட்டுக்கவே இல்லை, எனக்கு அந்த ரீசனும் தேவையில்லை. ஆனால் மீட்டியில் ஜாயின் பண்ணி ஈவன் நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். இன்னமுமே நான் கோர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இது வரைக்கும் யாருமே என்னை வந்து நீங்கள் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம், நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே என்னை இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லை. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய அடி. அந்த அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணி ரொம்ப அதுக்கப்புறம் தான் அதை ரியலைஸ் பண்ணேன். ஒரே ஒரு தடவை தான் 14,000 கட்டினேன். more than 5 months அதே ஒரு அந்த ஒரு பேமெண்ட் தான் இப்போ எப்பவுமே எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. அது ரொம்ப என்ன மாதிரி வந்து நீங்களும் வேற எங்கேயும் போய் அதாவது நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கரெக்டான பாத்தில் நம்ம போகணும். நம்ம வந்து வேற எங்கேயாவது போயிட்டு வேற புக்கு வேற அது படிக்கிறேன் அதை படிக்கிறேன் இதை படிக்கிறேன் அந்த கிழமை போகிறேன் இந்த கிழமை போகிறேன், இது எல்லாமே உங்களுடைய ஃபியூச்சர் வேஸ்ட், உங்களுடைய மணி டைம் எல்லாமே வேஸ்ட். அதே இது இப்போ நான் இங்கே மீட்டில் அங்கே ஜாயின் பண்ண முன்னாடி இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடியே நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன். அந்த அவேர்னஸ் தான் எதுவுமே இல்லை. ஸோ வேற எந்த புக்கு கண்டென்ட் எதுவுமே நீங்கள் வாங்கி படிக்கவே இல்லைங்க. மீடியா கண்டென்ட் உங்களுக்கு ஓல்ட் பேப்பர் வேணும்னா ராஜ்குமார் சார் மூலத்தில் இருக்க அவ்வளோ கொஸ்டின் சத்தியமாக 8th வந்த ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சரோட கொஸ்டினை கூட கிளாஸ் இருக்கும்போது அப்படியே சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு தான் மெமரி பவர். எங்கேயுமே ஓல்டு கொஸ்டின் நம்பர் தேவை வேண்டாம். நான் ராஜ்குமார் சார் தான் அதுக்கு. அப்புறம் ஃபேக்கல்டிஸ் பற்றி எல்லாருமே நல்ல உண்மையிலே காலேஜில் தான் பிஹெச்டி முடிச்சிருப்பாங்க, ஆனால் ஒன்றுமே தெரியாது. இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்டிஸுமே நல்லா உண்மையிலே சொல்ல நேரம் மீட் பண்ண நினைச்சேன். என்னோட ஸ்டோரி வந்து சார் சொன்னார் இல்லையா, கவர்மெண்ட் செக்டர்ல படிச்சுட்டு வரவங்க வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துடலாம், ஆனால் பிரைவேட்ல படிக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். பாசிட்டிவ் 2019. ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட் அதெல்லாம் பெருசா நமக்கு தெரியாது, பாண்டிச்சேரியில கிடையாது. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 90 முடிச்சு 2 இயர்ஸாவது இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுங்க, அப்பதான் நாலேஜே வரும், அதுக்கப்புறம் தான் உங்க இன்ஸ்டியூட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல இன்ஸ்டியூட்ல போய் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னா அவ்வளோ லொகேஷன் பண்ணிடுச்சு. ஸோ வந்து நல்ல பிளேஸ் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். படிக்கலாம் விட மாட்டாங்க. ஒர்க் வந்து அவ்வளோ ஒர்க் லோடு. 6:30 நம்ம கேப் வந்து 4 தான் வருவோம். ஃபுல் ஒர்க் இருக்கும். ஒர்க் முடிச்சு டயர்ட் அதை விட மேலே இருக்கும். நம்மளால படிக்கலாம் ரொம்ப முடியாது. ஸோ அங்கிருந்து 19ல படிக்கணும், கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும், ஜாப் வாங்கிடணும். ஆனால்
எனக்கு என்னன்னா ஒரு நம்பிக்கைக்குள்ள ஜாப் இல்லாம வீட்டுல உட்காந்து படிக்க கூடாதுன்னு. ஸோ மதர் ஃபாதர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். எப்பவுமே சொல்லுவாங்க நீ என்ன ஜாப் போற வேண்டாம் உட்காந்து படி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு தான் பசங்க என்னன்னா இல்ல இல்ல வீட்டுல உட்கார கூடாது. அது நான் நிஜமாவே பண்ண தப்பு தான். ஸோ இப்போ இருக்க பசங்களாம் பார்த்தா தெரியுது. நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வராமலே போயிட்டு அழகா இன்ஸ்டியூட்ல உட்காந்து அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குல்ல படிச்சுட்டு நம்ம உட்காந்து போகணும். அதுக்கப்புறம் தான் போகணும். நமக்கு அப்படி இல்லை, வீட்டுல உட்கார கூடாது, நம்ம வந்துட்டு வேலைக்கு போயிட்டே படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ 2 years அங்கே வேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்ததுல கோவிட் வந்து கோவிட் கான்ட்ராக்ட் அங்கே அப்படியே ஒரு 2 years போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏசில கான்ட்ராக்ட் அப்படியே ஒரு 1 year போயிடுச்சு. கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தேன். எல்லாமே ஹெக்டிக் ஏரியா. நான் ஒர்க் பண்ண எல்லாமே ஹெக்டிக் ஏரியா. வெரிகோஸ்லிங் வந்துச்சு. ஸோ அதோட காப் மசில் அவ்வளோ பெயின் இருக்கும். அதோட திருப்பி போய் படிக்க முடியாது. இப்போ நான் படிக்கணும் கண்டிப்பா. நான் எல்லா புக்கும் வாங்கிட்டேன். டார்கெட் வாங்கிட்டேன், என்கிளெக்ஸ் வாங்கிட்டேன், மிஷன் டை வாங்கிட்டேன். ஆனா படிக்க முடியல. நமக்கு கரெக்டான ஒரு கண்டென்ட் வேணும். கம்மி டைம்ல நம்ம படிக்க முடியும். ஆனா ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வேணும். ஸோ அப்பதான் கிடைச்சது மீடியா இன்ஸ்டியூட். நம்பவே அந்த ஓஜி மேம் வந்துட்டு மேம் இல்ல ஒரு ஓஜி புக்கு தான். அப்பதான் ஸ்டார்ட் அப் காலேஜ். நான் வந்து 3rd batch. ஸோ அங்க வர ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாமே பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு வர ஃபேக்கல்டிஸ். அவங்களுக்கும் பெருசா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற நாலேஜ் அவங்க கிட்ட கிடையாது. நமக்கு அவ்வளவு சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஸோ 4 years நம்ம வந்து காலேஜ்ல நம்ம என்ன படிக்கணுமோ மற்ற நல்ல பேர் என்ன படிக்கணுமோ அந்த கண்டென்ட் அந்த நாலேஜ் எல்லாமே நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ்க்கே கிடைச்சது. நல்சேகர் சார், மணி சார், மோகன் பாபு சார், அவர் இப்போ சொல்ல ஏஜ்ல 2 பேரும் ஒர்க் பண்ணும்போது தெரியும். சார் நான் சும்மா போகும்போது எல்லாம் சுத்திட்டு வரேன். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப எப்ப படிக்க போறேன்? இதோ படிச்சிருக்கேன் சார். திரும்பி பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இதோ படிக்கிறேன் சார். இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணும்போது ஐசியூ, அங்கேயுமே ஐசியூ தான். அங்க இருந்த எல்லா ஸ்டாஃப்மே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. லாவண்யம் எல்லாருமே மாலிகம் ரொம்ப சப்போர்ட். படி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம படிக்கணும் வேலை வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கணும் கூட வச்சுக்கணும். வேலை வாங்கி கூட நினைக்கணும், கண்டிப்பா கூட வச்சுக்கணும். அவங்க பார்த்துட்டே இருந்தேன். வீட்டுக்கு போயிட்டு தூக்கம் வரும் படிக்கும்போது. அவங்க காலையில நீங்க ஹர்ட் ஆயிருப்பீங்கல்ல, அதை வந்துட்டு அந்த தூக்கம் இல்லை நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஹர்ட் பண்றவங்க கூட படிச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம இன்னும் நல்லாவே பண்ண முடியும். தேங்க்யூ சார், ராஜ்குமார் சார், மோகன் சார், மேம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஏன்னா எனக்கு வந்து படிக்கணும், ஆனா எனக்கு டைம் இல்லை. பிளஸ் வந்து பிசிக்கலா அப்படியே பஸ்ட் ஆயிட்டு வருவோம். மென்டலி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ். அதோட படிக்கும்போது உங்க கண்டென்ட் இல்லைன்னா நான் இன்னும் ஏதோ புக்கு படிச்சுட்டே தான் இருந்திருப்பேன். கண்டிப்பா எந்த படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் எதுவுமே தெரியாது. சாரோட மார்னிங் கிளாஸ் எல்லா ப்ரொஃபஷனும் வந்து அப்படியே கிஃப்ட். நாம அப்படியே இந்த ப்ரௌசியா கடை இருக்கும்போது சாரோட அப்படியே ரொம்ப ஈஸி கண்டென்ட். நமக்கு அந்த எல்லாம் தெரியும், நமக்கு ரொம்ப ஹீட் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும். நமக்கு என்ன தேவையும் எல்லாரும் சப்போர்ட்டிவா கூட இருப்பாங்க. பட் வந்து இதை படி, இதை படிச்சுட்டு உள்ள போயிடு, இதை படிச்சுட்டு உள்ள போயிடு ஒரு ஆள் நமக்கு தேவை இருக்கும்ல. அந்த தேவை வரும்போதுதான் இந்த இன்ஸ்டியூட் எனக்கு வந்துச்சு. ரொம்ப 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 தேங்க்யூ. கண்டிப்பா இன்ஸ்டியூட் இல்லைன்னா நான் இன்னும் படிச்சுட்டே இருந்திருப்பேன். கண்டிப்பா இன்னொன்னு பேச சொல்லுங்க. என்னன்னா கண்டிப்பா வேலைக்கு போகாம இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. அப்படின்னு 6 months பிரேக் எடுத்து வீட்டுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான், ஆனா வாங்க சேலரியோட ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா நான் வந்து பிரைவேட் 12,000 கட் பண்ணும்போது இப்போ இன்ஸ்டியூட் டெய்லியில பாண்டியில கிடையாது. ஜாயின் பண்ணலன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி இருக்கும். கிடையவே கிடையாது. வர்த்து காஸ்ட்டுக்கு நிஜமாவே ஓவர் வர்த்து. போட்டல வீடியோ வந்து 6 months கண்டிப்பா உள்ள வந்துட்டீங்க. அதனால நல்ல ஒரு ஜாபோட தான் வெளியே போவீங்க. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. மீடியா வைக்கணும். யார் சப்போர்ட் இல்லாம தனியா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒரு காரணம். நான் வந்து
16 passed out. 12 to 16 passed out. After 10 years, நம்ம ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதி படிச்சு எழுதி பாஸ் ஆக முடியுமான்னு அவங்கதான் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. 10 years அப்புறம் 10 years கேப் நர்சிங் 10 years அப்புறம் நம்ம படிச்சுக்க முடியுமா பாஸ் பண்ணிடுவோம்னு ஒரு செல்ஃப் டவுட்ல இருந்தப்போ முடியுங்க அமைதியா ஒரு அகாடமி இருக்கு, நீங்க அங்க போய் அவங்க ஹெல்ப் பண்ண படிங்கன்னு சொல்லி அவங்க ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஆஃப் யூ அண்ட் ஹியர். என்னோட பார்த்து எப்படின்னா எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸுமே இருந்தாங்க எனக்கும் 2020 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் யாருமே இல்லாம ஒரு சில சிச்சுவேஷனால போயிடுச்சு. எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா, அவளை நான் வந்து வளர்க்கணுமே சூசைட் அட்டம் வரைக்கும் நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் அவளுக்காக நம்ம இருக்கணும்ன்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்னால என்ன பண்றது, யார் சப்போர்ட்டும் இல்லை, எனக்கு என்ன பண்றது, மணி இல்லை, வேலை இல்லை, படிக்கணும், என்ன பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் 2023 தான் அவேர்னஸே எனக்கு தெரியுது. நான் ஒரு பிரைவேட் காலேஜ்ல படிச்சேன். 2012 இருந்து 16 வரைக்கும் SPM இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வந்து அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஜாப் பத்தி அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. நர்சிங் படிச்சா அப்ராட் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு இதோட தான் வந்திருக்கேன். 2023 தான் எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இருக்கு, நம்மளும் எலிஜிபிள் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அப்போ 28 ஏஜ், இன்னொரு 2 years தான் இருக்கு, நான் படிச்சாலும் பாஸ் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஓசி கேட்டகரியில வரேன், நான் ஜெனரல் கேட்டகரியில வரேன். 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுத முடியாது, அதனால எழுதுவேன். என்ன பண்றது, அப்ப எல்லாமே ஜாயின் பண்ணேன். புண்டா சொல்லி எல்லாமே ஜாயின் பண்ணேன். அதுல என்னோட நல்ல நல்ல கண்டென்ட் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனா என்னோட எஃபோர்ட் பார்த்தல. நான் 6 எழுதுனேன், ப்ரீவியஸ் வெளியே அப்படிட்டாங்க. அப்புறம் நான் 7 அட்டன் பண்ணேன், ப்ரீவியஸ் பாஸ் பண்ணிட்டேன் வித் எல்லாமே கண்டென்ட். அதனாலதான் முடிஞ்சது, ப்ரீவியஸ் நல்லா பாஸ் பண்ண முடிஞ்சது. நினைச்சு பாருங்க, 10 years எந்த டச்சுமே இல்லை சப்ஜெக்ட்ல. எப்படின்னா எல்லாமே கண்டென்ட்ல ப்ரீலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நான் 7 ப்ரீலிம்ஸ் மெயின்ஸும் கிளியர் பண்ணியாச்சு. ஆனா மெரிட் லிஸ்ட் லெவல்ல வேலை கிடைக்கல. லாஸ்ட் ஆப்ஷன் சிக்மர், ஆனா RRB சிக்மர்ல பாஸ் பண்ணியாச்சு, கிளியர் பண்ணியாச்சு. ஸ்கில் டெஸ்ட் பண்ணவே பாஸ் ஆகும், அதுல கிடைக்கல. என்ன பண்றது, ஒரே செல்ஃப் டவுட் என்ன. ஆனா மீடியா ஸ்கில் டெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எஸ்பெஷலி ரஞ்சினி மேம் ஒரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனா பர்சனலா எனக்கு கால் பண்ணி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அவங்க கால் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கால் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்க, இனிமேலும் உங்களால வர முடியும், படிங்கன்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அதனால எனக்கு வந்து சைக்காட்ரிக்ஸ் நர்சிங் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதை விட ஒரு ஸ்வீட்டஸ்ட் சப்ஜெக்டே இல்லை நினைச்சிட்டு இருந்தேன். until I meet ரஞ்சனி மேம். OPT நர்சிங் அவ்வளோ ஸ்வீட்டா ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். இன்னுமே அவங்க கிளாஸஸ் வந்து ஒண்ணு எனக்கு அப்படியே படிக்காம எக்ஸாமுக்கு போனேன். OPT சப்ஜெக்ட் மட்டும். ராகுமார் சாரும் இப்படிதான் அவரோட பைலட் வால்யூம்ல டீச் பண்ணும்போது அவர் நம்மளை பிரீத் எடுக்க வச்சு சொல்லி கொடுப்பாரு. நிறைய அதுவே போடுறோம், இப்படியெல்லாம் நம்ம டீச் பண்ணுவாங்க அவர் இன்ஸ்டியூட்ல அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ சார். இப்போ வந்து எல்லாராலையும் முடியும், யாரு ஹெல்ப்பும் தேவையில்லைனாலும் எங்களால முடியும், எல்லாராலையும் முடியும். கண்டிப்பா எல்லாரும் நல்லா வருது. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ மீடியா. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. ஸ்பீச்